नमस्कार दर्शक बंधु। केउं नाम धरी डाकिबी तुम्भको तुम्भे जे सर्वनाम। कहिबार तात्पर्य आजिर आलोचना चक्र रे मोर बंधु बाली दुकान सूर्य बाबू एवं संजय बाबू एवं बसंत बाबू ये बहुत बंधु मानकर आलोचना चक्र मध्य बसी एकांत करण आम आलोचना करने समय कहले सार क्यों नाम धरी आम डाकिबा जे आम लक्ष्य स्थल पहुँची पारिबा। ठीक कथाटी आपण मन को प्रश्न उठी मो मन भी प्रश्न। तेबे कार्यक्रम को आगे नेवा पूर्व जहाँकर बिना निर्देश बिना आज्ञा बा बिना इंगित ज्ञान उदय हो पारि न थाए से आही नुहति। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपाद मंत्रमूलं गुरुवाक्य सर्वत्र से मोक्षमूलं गुरुकृपा। से गुरुंकर पाद पद्म तले शरणापन्न। गुरु ही ब्रह्मा गुरुदेव निजे ही विष्णु गुरुदेव निजे ही महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभे नमः। गुरु शब्दटी यदि विचार विमर्श करा जाय थाए ता ज्येष्ठ श्रेष्ठ बलिष्ठ गरिष्ठ गरियान ना आउ कौन किछि अछि सेठी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष दिया जाए ना जे यही व्यक्ति ये गुरु हे। विद्या आरंभे गुरु श्रेष्ठ ये टपिक उपर मु पूर्व अध्याय कही सारी अच्छी। आम ताको साधारणतः धरी था कौन आपण सारे कौ टपिक कहले कौ टपिक आलोचना कले कहवा समय किसी उपमा देवा पड़ो तुम क्षमा करुवे। जहाँ गुरुंर अपार कोण आशीर्वाद रही पाद पद्म को आगे वंदना कर सारापर किसी कहवा ना मुझा किए से विद्या आरंभ गुरु श्रेष्ठ तो मो गुरुजी कहते गुरुदेव मते कहते अरे बाबू जी जो विषय ज्ञान अर्जन कर श्रद्धा अच्छी से संबंधी गुरु को पाखरे जो से विद्या संबंधी गुरुजी श्रेष्ठ ताठ विद्या अध्ययन करूँ। किंतु साधारणतः लोकाचार देशाचार कुलाचार मत प्रचार प्रसार होते सारे विद्या आरंभ गुरु श्रेष्ठ से गुरुवार टी जाती। जस्ट टपिक से क्लोज आम जहाँ बुझीचे ठीक से ही बड़ी क्यों नाम धरी डाकिबी जे तुम्भको तुम्भे जे सर्वनाम। हे प्रभु हे परमेश्वर बा हे ईश्वर अल्लाह गॉड इत्यादि इत्यादि नाम आपन को क्यों नाम रे डाकिबी। आपन के सारे आपन कौन जानना सबुठ तो श्रेष्ठ नाम राम नाम श्रेष्ठ हरिनाम श्रेष्ठ आपन आमको कौन कहते। हाँ ठीक कथाटी आपन कहले मु भी से कथाटी कह धरा जाऊ मु जन्मरू श्रवण शक्ति हरई बसी मु शुणी नाही राम नाम कृष्ण नाम किभली डाकिबी प्रश्नटी से कौन सार ये कथा जानना राम नाम कृष्ण नाम शुणी ना बोली कौन देखी ना आघ्राणे तो अर्ध भोजन आपड़ तो देखिथे रामानंद सागर का राम जो अरुण गोयल करती आउ कृष्ण सीरियल देखिथे निखिति भरद्वाज हाँ देखी आपड़ तो डाकिबे आ कौन अच्छी बढ़िया कथाटी आप धरा जाऊ जन्मरू जड़े व्यक्ति दृष्टिशक्तिहीन दृष्टिशक्ति हरई बसी सी ताले केमिति डाकिब एमिति भी संसार लोक अच्छा प्रश्नटी से देखिले चिंताटे कले बा गोटे हाँ रामटे ये भाया मनन चिंतन कर सी जन्मरू अंध कौन निखिति भरद्वाज किए अरुण गोयल किए कौन राम एमिति मध्य संसार व्यक्ति अच्छा जन्मरू अंध जन्मरू श्रवण शक्तिहीन ताले से केमिति गुरु मंत्र ने क्यों जपटी करेंगे क्यों दृश्य को चिंतन मनन करेंगे बड़ कठिन कथा। एम व्यक्ति अच्छा जन्मरू मध्य मुख किसी कही पारती क्यों मंत्र जप करेंगे क्यों नाम जप करेंगे ताले कौन करवा से स्थान आम तो मुक्ति ताले हो पारानी। जार कान अच्छी आखि अच्छी देखिपार राम को चित्र को सी चिंतन कर चिंतन कला तो जो रामानंद सागर तैयारी करथिबा रूप को चिंतन कर सी राम कौन सत्य कि सी जड़े व्यक्ति राम चित्र
ମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ଅରୁଣ ଗୋଏଲ କରୁଥିଲେ, କାଲି ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରିବ, କାଲି ଆଉ ଜଣେ କରିବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଦେଇଛେ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇଆକୁ ରାମ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଆସିଲେ କହିବେ ନା ନା ସେ ତା ଭଳିଆ ନୁହଁ, ରାମ ଠିକ୍। ସିଏ କ'ଣ ରାମ କି? ନା, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ଦେଖିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିହେଉଛି କଥାଟି? କାହାର ମନରେ ଆଘାତ ଦେଉନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ମୂକ, ଏଭଳି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ନାମକୁ ଡାକିବେ? ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେଉଁ ନାମ ଦେବେ? କିଛି ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେବେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିବ। ଆପଣ କହିବେ ସାରେ ସେ ସିନା ପାଟି ଫିଟିବନି, ମୂକ ହେଇଥିବ, ମନେ ମନେ ଜପ କରିବ। ମୁଁ ଆଗିଲାରେ କହିଦେଇଛି, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ, ତା'ର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି, ଏଡ଼େ ମୂକ, ଏଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନେଇ ଏଭଳି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ନାମଟିକୁ ଜପ କରିବ? ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି? ସିଏ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବନି? ମୁଁ ଭାବୁକରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, କାହା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର, କାହା ପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ, କାହା ପାଇଁ ଗଡ଼, କାହା ପାଇଁ ଗୁରୁ, ଇତ୍ୟାଦି 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 ଇତ୍ୟାଦି। ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବକୁ ଦେଖି ତା ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି। ମୋ ପାଇଁ ରାମ ନାମଟି ସହଜ ସୋପାନ ହେଲା, ମୋ ଭିତରେ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା, ମୁଁ ସେ ରାମ ପ୍ରତି ବା ନାମ ପ୍ରତି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେଇ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ, ସେଇ ରାମ ନାମଟି ଜପ କରାଯାଏ, ମୋ ଶରୀରର ସିଂହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ରାମ ନାମଟି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜପ କରିବେ ସେମିତି ତ କହିହେବନି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ରାମ ନାମ ତାଙ୍କ ଆପଣ କହିବେ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଘିଅଟି ଅମୃତ ଆପଣ କେମିତି କହିଦେଲେ ହେବ? ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘିଅର ଖାଲି ବାସ୍ନା ପାଇଲା ମାନେ ବାନ୍ତି କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଘିଅଟି ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଷ। ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାମ ନାମଟି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ରାମ ନାମ ଧରି ନାହାନ୍ତି ବା ଧରୁନାହାନ୍ତି ବା ଧରିବେ ନାହିଁ, ତାର ତ ସିଏ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବେନି। ଆମେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବା। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତିର ପଥିକ ବା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରାମ ନାମ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ତାହେଲେ ରାମ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ। ହଁ ଠିକ୍, ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବି କହିଲି। ତାହେଲେ ଯେତେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଜପ କରିବା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା କିଛି ଉଠେଇବାନି, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସಮೇତ ଏକକାର ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଭାଜନ କରିଦେଉଛେ। ମୁଁ ଯଦି ରାମ କହିଲି, ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆସି କହିବେ ନା ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍, ଶିବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି, ପୁରାଣ ଯାହା କହୁଛି। ଆପଣ ଧର ଯେଉଁ ରାମାଚରିତମାନସ ପଢ଼ିଲେ ରାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଲେବେଇବେ। ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁରା କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କହିବେ ସେଇ ରାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ହଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ସଚରାଚର ଜଗତ ସମସ୍ତେ, କାହିଁକି ଏ କଥା ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ସେଇଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କିଏ ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶିବଙ୍କଠୁ ସମେତ ଅଂଶଧାର। ଦେବୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେବୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗଣେଶ ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କହିବେ ଗଣେଶ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନେ ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ନା, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅନୁଭୂତି ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ସମୟ ଆପଣ କହିବେ ଇଏ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହରେ ସେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ କହିଲେ ଅଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରେଇ ବସିଛି, ତା ତ ଜଡ଼ା ବା କାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ମୂକ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ନାମ କାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ? କଥାଟି ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଦେହରେ ନାରାୟଣ, ସକଳ ଦେହରେ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କୀଟ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ କୀଟ ଯେତେ ନାଁ କହିପାରିବେ, ପତଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ତୃଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ସମତାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜପ କରିବା, ତପ କରିବା, ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ତିନୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହରେଇ ବସିଛି, ସେ କେଉଁଭଳି ରୂପକ ଜପ କରିବ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ମାନେ ମୁଖ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଗୋଟେ କିଛି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ଦେଖିଲେ, ନାରାୟଣଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାକ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି? ସଦା ସଦା ଜପ ଚାଲିଛି। ଜପିବେ କାହାକୁ? କାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୂଢ଼ର କଥା।
ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଡାକିଲେ ବା ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ମନନ କଲେ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କର, ସେଇ ରୂପଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରୂପଟି, ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ରାମକୁ, ସେଇ ରୂପଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ରାମକୁ ସତ୍ୟ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ? ମୁଁ କହିବା କଥାଟି ଯଦି କାହା ମନେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛି। ଯେଉଁ ନିଖିତି ଭରଦ୍ୱାଜକୁ ଆପଣ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର କୃଷ୍ଣରେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ସେଇ ଚିତ୍ରଟି ଆସିବ ନିଖିତି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର, ସେଇ ଚିତ୍ରଟି। ତାହେଲେ ନିଖିତି ଭରଦ୍ୱାଜ ଏକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ବା ଇସାରାରେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ରରେ। ସେ କୃଷ୍ଣଟି ଏକ କାଳ୍ପନିକ, ଆପଣ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଟିକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସିଏ କ'ଣ ସତ୍ୟ ତ? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ନୁହଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଗୋଚର, ସେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ହୃଦୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଯିବେ? କାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ପିଲାବେଳୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଖି ନାହିଁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପାଟି ନାହିଁ ଜପି ପାରିନି, କେମିତି ଯିବେ? ଏଇ ବାଟରେ। ଏଇ ହେଉଛି ନାରାୟଣ, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଇ ହେଉଛି ରାମ, ଏଇ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ଏଇଥିରେ ରହିଲେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ଯେତେ ଧର୍ମ, ୟାକୁ କେହି କାଟିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇ ହିଁ ଭଗବାନ। କିଏ ସେ? ନାକ ନୁହଁ। ଆପଣ କହିଲେ ନାକ କି? ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଜପ ଆମେ କରିବା? ଜପ କରିବା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଏହାକୁ ଜାଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଜପି ଜପି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଳା ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, 108 କାହିଁ 54 କାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ରହିବ। ତର୍ଜମା ତର୍କରେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ସମଗ୍ରତା ହେଇଯିବେ, ସବୁ ଜପ ଛାଡ଼ି ଅଜପରେ ବସିବେ, ସେଇ ଜଣିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କିଏ? ମୁଁ। ସେଇ ନାରାୟଣ, ସେହି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ଆଲ୍ଲା, ସେଇ ଗଡ଼, ସେଇ ରାମ, ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଭାବ ରୂପକ ଶବ୍ଦଟି ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ରୂପକ ପାଇଁ କିଏ? ସେଠି କୌଣସି ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେନି। ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ପୁନର୍ବାର କଳ୍ପନାରେ ରହିଗଲେ। ଈଶ୍ୱର କେବେ କାଳ୍ପନିକ ନୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍, ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କହିଲେ, ଇଏ ବାଟଟେ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରୁଛି। ବାହାରେ ବି କିଏ ଅଛି? ତାର ତ ବାହାରେ ଅଛି ମହାଶୂନ୍ୟ। ମହାଶୂନ୍ୟର ଚରଣକୁ ଧୂଳି କିଏ ବା ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବା ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ନେଇ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ ଅଛି? ବାହାରେ ଅଛି ମହାଶୂନ୍ୟ, ଭିତରେ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ। ବାହାରେ ହେଲା ପରମାତ୍ମା, ଭିତରେ ହେଲା ଆତ୍ମା। ବାହାରେ ଅଛି ପରମ, ଭିତରେ ଅଛି ଜୀବ। ଇଏ ଏକ ଶବ୍ଦଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। କ'ଣ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ? ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ମହାଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇଥିରୁ ରୂପ ଆସିଗଲା, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ଗୁଣ ଆସିଗଲା, ସାତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିଭାଜନ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେଇ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଏକାକ୍ଷର, ସେଇ ଅଣାକ୍ଷର, ସେଇ ପ୍ରଣବ ମନ୍ତ୍ର। ତା ଦେହରୁ ବିଭାଜନ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଜୀବ ପରମ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଦିନ ରାତି ବିଭାଜନ ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ତିନୋଟି ଆସିଲେ, ସାତ୍ୱିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ, ଦେବ ଦାନବ ମାନବ, ପୁରୁଷ ନାରୀ କ୍ଳୀବ। ସେଥିରୁ 4 ଆସିଲେ, ସେଥିରୁ ପଞ୍ଚମ ଆସିଲେ। ଏସବୁ ଯେ 4 ବେଦ, ତା ଦେହରୁ ସତଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା, ତାର 4ଟି ବିଭାଗ, 4 ଦିଗ, 4 କୋଣ, ତାପରେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ। ଇଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାରା ସୋପାନ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବନାମ। ତାହେଲେ ମୌନ କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ନୁହଁ କି, ନାମ ନୁହଁ କି? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ,
ये भाव इंद्रिय शब्द जो भाषा इंद्रिय पाई मुख मध्य नाही से कौ द्वार क्यों रूपक नाम ना मौन रूपक द्वार रे मौन रूपक चिंतन रे से रही राम कहले से बुझीपारनि कि कृष्ण कहले बुझीपारनि कि ईश्वर आला गड़ जिते प्रकार कहले बुझे से तो जड़त्व किंतु ताकू कहवा दरकार नहीं सी जानुची अनुभव करुच्ची अनुभूति करुच्ची मो भितर कौन घटनाटी घटी घटुची आगु घटब यही ही ईश्वर तापाई आ कहीं नुह से सत्य को सभी अनुभव करुच्ची मो भीतर को ईश्वर जाऊँच ईश्वर आसुच्च यही ईश्वरटी यदि पलैबे ये रामटी यदि पलैबे यही कृष्णटी यदि पलैबे तेबे ये ओम गंगा तेबे सर्वनाम कहबार अर्थ यही ही सर्वनाम या जानिबा पई एथरे आमे माने छाप पकाए प्रतिफलन करिया पई पेट्रोल बास लाइटा जलिया कागज बा गोटे बत्ती बा काठीर साहय भीतर धरी जाए मेंटालिटी एटा काढ़ी दि जाए जप करने द्वारा से अभ्यास पड़ी थाए छोटिया पिलाटे चलने कांथर सहारा निए बा गोटे शगड़ गाड़र सहारा निए जो चली शिखी दे कांथ जाए ना शगड़ जाए तेणुक आमे ए भितर को जीवाई सचराचर जगत रे जीव जगत भितर श्रेष्ठ आ सबुठारु बलिष्ठ गरिष्ठ ये जो शरीर पाई मानव मनुष्य देह दिव्य ज्ञान यही रूपक ज्ञान जो शरीर भितर जानिब जे मु ईश्वर को पाई सारी अच्छी आ खोजुचे क्या बाकी अच्छे अनुभव सत्य को प्रकाश करी हुएनि मत आपण पचरे सार समय केते हला कहले मु सांगे सांगे घंटा देखी कह 9:15 अच्छा जोटा देखिली सेटा सत्य जोटा कहली सत्य कि पूरा गभीर जो देखिली सत्यटा को अनुभव करी हुए अनुभूति करी हुए प्रकाश करी हुए मुझे देखिली 9:15 कहला बेलू से 9:15 अच्छे ना 17 सत कहली ना मिथ्या कहली तेणुक ईश्वर को विषय जी जहाँ अनुभव कर अनुभव कर सत्य हम आपण को अनुभवटा आउ न सत्य हम जी जार चिंता चेतना विचार विमर्श जहाँ अनुभव करें ही सत्य होता है सत्य को अनुभव अनुभूति माध्यम एक झलक रूप में मार्ग प्रतिप्रशेष कह जाए आउ जनकर उत्साह उद्दीपना जागृत हुए श्रद्धा हुए अनुप्राणित होगापाई प्रेरणादायक होता है नचेत सी मोरी भाया केमी अनुभव कर प्रत्येक घटना मान थरिए घटू रिभाइजिंग होना डबल थर होना सबू परिवर्तन आउ सत चेष्टा कले मोर ये चिंता चेतना विचार विमर्श 26 तारीख जून मास 2021 मसीहा 9:44 समय 16 सेकेंड ये आउ केबे सत चेष्टा कला से घटना जहाँ घटीगला ता सरीगला ईश्वर सर्वभूतान ईश्वर निजे सर्वनाम ईश्वर आउ कहीं नुहति ईश्वर आउ कहीं नुहति घाटे घाटे के से राम है कहवा समय गोटे शब्द प्रयोज्य हाँपाई भावुक हिसाब से भक्ति भाव प्रेम भाव जी शब्दकोश प्रतिकार माने उपस्थापन शब्द जहाँ बाहर से कहले जमती कीट पतंग तरु तृण सकल देहे नारायण नवाक्षरी छंदरे 9टी अक्षर पूर्णांग हवाई तालू ताल पढ़ापी नारायण शब्दटी प्रयोज्य कर बुझी आम ईश्वर को जदि शब्द माध्यम रूप माध्यम खोजा समस्ते सेमती खोजी 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 खो गले जाए हजि गले निजक पागल हेले जाही ईश्वर आम भीतर प्रवेश करेंगे तार तो ईश्वर कौन आग लोग लुचि थे ना अच्छा ईश्वर तो सदासा प्रकाश से केते बेले लुप्त होना गुप्त होना सदासा जाग्रत सदा सर्वदा आम चेष्टा करके ईश्वर को ना आम भीतर तो स्वतःप्रत भाव भाव जागृत हुए से जो रूप चिंता चेतना विचार ताहा एक प्रतिफलन रूप नहीं थे ये व्यक्ति पाई जो व्यक्तिर भाव होते समस्त नहीं न था ये बहुत गूढ़ रहस्य ईश्वर विषय ये विषय आम जाना अनुभव करवा अनुभूति करवा प्रकाश करवा सब अलग अलग कथा जानी हेब किंतु प्रकाश कल से प्रकाश हो पारे मो चिंता चेतना विचार विमर्श धारा के जन व्यक्ति पर प्रभाव पड़ो जे जार जो भाव को नहीं जार जो भाव देखी
ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ବା ଆଲ୍ଲା ବା ଗଡ଼ ନାବକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସଳଖି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବନାମ ରହିଛି ସେ ନାମଟି କିଏ? ସେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ ଯଦୁ ମଧୁ ମାଧବ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଘଟେ ଘଟକ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ସେ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ତ ଠିକ୍ ତ? ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇସାରିଛେ ନା ନାହିଁ କହିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଖୋଜିବା କାହାକୁ? କେତେ ବାଟ ଖୋଜିବା କହିଲେ? କିଏ ଦେଖେଇବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବ କହିଲେ? ଆମେ ପାଇସାରିଛେ, ଏକମାତ୍ର ଅନୁଭବ ବାକି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି କେତେ କୃପା କରିଛ, ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ମସ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁ ନୁଚନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜିକି ଯେତେବେଳେ ହଜିଯିବେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ସେ ଭକ୍ତ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଯିବେ। ଇଏ ବହୁତ ବହୁତ ଗହନ ଏବଂ ଗୂଢ଼। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇସାରିଅଛେ, ଖାଲି ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ମାର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋପାନ ମାର୍ଗ। ପୁରୀକି ଯିବାର ଅଛି, କିଏ ଚାଲିକି ଯିବ, କିଏ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯିବ, କିଏ ଦଣ୍ଡ ମାରି ମାରି ଯାଉଛି, କିଏ ଲିଫ୍ଟ ମାରି ଯାଉଛି, କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, କିଏ ଯାନରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ 25 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ନିଜାସ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମୋ ମାର୍ଗରେ ବା ମୋ ସାଧନାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ସେମିତି କହିହେବନି। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତ ଜଣେ ସୁମାର୍ଗର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ମନ ହିଁ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ। କାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରିବେ କହିଲେ? ଆଜି ମନ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ କହିଥିବ, କାଲି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କପଟତା ଆସିବ, ସେଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କପଟତା କରିଥିବ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତତା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବ। ଏ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି ବା ଘଟୁଛି, ଆଗକୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁରୁ କରିଦେଲେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଅବନତିର ମାର୍ଗ। ଏଇଭଳି ତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ। କ'ଣ ସାର୍ ସେଇ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଖୋଜିବା ନା ଅନୁଭବ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏତିକି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବନାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ତା କେତେ ଦୂର ସଠିକ ବା ଠିକ୍